نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کلمہ پاک میں ایک ہدف بتاتا ہوں آپ کو، اچھا وہ کوشش کریں، 1 مہینے کا ٹارگٹ دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس بار حج کی سعادت مل جائے تو ادھر کر لیں گے انشاءاللہ، ادھر نہیں جا سکے تو ادھر کر لیں گے۔ اب وہ وظیفہ ایسا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے 70,000 پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیں، آپ 1 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں، یار اس مہینے 70,000 پورے کر لوں گا۔ اب اس پہ فرمائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے۔ اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں۔ حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت پہ تشریف لے گئے تو ایک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو بہت ساری باتیں کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں، آپ نے سنا تھا۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا، اچانک رونے لگا، تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ شیخ ابن عربی نے تھوڑے عرصے پہلے 70,000 بار کلمہ پاک پڑھا ہوا تھا، آپ نے دل ہی دل میں وہ کلمہ پاک اس کی مرحومہ والدہ کو ایصال ثواب کر دیا کہ میں اس کو ایصال کرتا ہوں۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا، آپ نے اس کو بتایا نہیں؟ کہتا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ میں نے ماں کو جنت دیکھا۔ شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس کے کشف سے حدیث پہچان لی اور حدیث کی برکت سے اس کے کشف کو پہچان لیا کہ یہ واقعی غیب کی باتیں دیکھ لیتا ہے، اور حدیث کتنی صحیح ہے یہ بھی مجھے اس واقعے سے پتا چل گیا۔ تو پتا چلا میرے پیارے 70,000 بار کلمہ پاک۔ میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نیت کر لی ہے، کچھ شروع بھی کر دیا ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی ٹارگٹ لے لو، انشاءاللہ یہ زبان کلمے کی عادی بھی ہو جائے گی۔ اچھا پھر ضروری تھوڑی ایک بار 70,000 پڑھیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ جب آپ پڑھو گے نا 70,000 بار یہ دل جگمگ کرنے لگ جائے، کلمے سے محبت ہو جائے گی اور پڑھنے کو جی چاہے گا۔ کبھی کہنا ہے چلو امی کے نام پہ 70,000، کبھی کہنا ابو کے نام پہ 70,000۔ اتنے تحفے دیے امی ابو نے، اور خاص طور کے جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو زیادہ اچھی نیت کریں گے۔ تو امی ابو کے نام پر جو ہے وہ ہم پڑھے، پھر اللہ پاک توفیق دے تو پیر صاحب کے نام پہ پڑھ لے، چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، تو انشاءاللہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، کلمہ پاک کا ثواب تو ملے گا، بزرگوں کا فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلو 3 بار مل کر پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاندار وظیفہ، اللہ اکبر۔ بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ، جی ہاں آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش لیا ہے۔ مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا
بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں. اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے. سبحان اللہ. اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا. نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے. فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. ایک بار پھر پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا. ایک بار پھر پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے، اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی. آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے، آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے، قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے، مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے. ہاں مجھے بھی چاہیے، قیمت تو بتاؤ. اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا ثمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، ہائے ہائے نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی. آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ.
फिर पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और रिवायत में है रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफातीहुल जन्नती शहादतु ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की चाबियां ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, ये है कलमा तैयबा, ये है सुभान अल्लाह कलमा तैयबा की बरकतें। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। दुरूद पाक कब कब कहां कहां और कैसे कैसे काम आता है। सुभान अल्लाह एक ऐसा वजीफा है कि जिसकी जितनी फजीलत बयान करे कम है। यानी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी मुश्किल है जिसका हल दुरूद पाक में नहीं है। अगर ये कहें कि हर मुसीबत के ताले की चाबी दुरूद पाक है तो ये शायद गलत नहीं होगा। यकीनन बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, महंगाई का दौर है, बाज़ औक़ात कर्जे की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा ही एक माजरा था आज से चंद 100 साल पहले। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कर्ज लिया। जो मैं वाकया बयान करने जा रहा हूँ ये दुरूद पाक की बड़ी मशहूर और मारूफ किताबों में भी लिखा। मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी किताब आबे कौसर में भी इस वाक़े को नकल फरमाया कि एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से 3000 दीनार का कर्ज लिया। 3000 दीनार एक अच्छी रकम होती है, यानी सोने की अशरफियां। और जनाब एक वक्त तय हो गया कि इतने टाइम के बाद मैं ये कर्ज लौटा दूंगा। वो टाइम आ गया, दोस्त ने कहा भाई मेरे पैसे लौटाओ। तो अब उस दोस्त ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरा कारोबार भी तबाह हो गया है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। पहले तो उसने काफी कोशिश की, उसको फॉलो अप किया, उसको बार बार याद दिलाया। जब पैसे नहीं मिले तो अब उस दोस्त ने क्या किया कि अदालत में चला गया। जज साहब को कहा कि ये मेरा दोस्त है, मुझे पैसे दिए, पैसे नहीं देता। जज साहब ने उसको बुला लिया और पूछा कि भाई तुमने पैसे देने हैं? कहा पैसे तो देने हैं। फिर देते क्यों नहीं हो? पैसे है ही नहीं, कहां से दूं, सारा कारोबार तबाह हो गया, पैसे खर्च हो गए। जज साहब ने कहा तुम्हारे पास 30 दिन है, 30 दिन में इसको पैसे लौटा दूं और अगर नहीं लौटा सके तो फिर मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब पैसे तो थे नहीं, कारोबार कोलैप्स हो गया था। ये बंदा घर आया परेशान कि अब क्या करूंगा, 30 दिन में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे होगा। मगर इस बंदे ने किताबों में लिखा है कि शायद वो हदीस सुन रखी थी या पढ़ रखी थी। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि कोई बंदा अगर मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो उसको चाहिए मुझ पर दुरूद पढ़े कि जो दुरूद पाक है वो बंदे की मुसीबतें और परेशानियों को ले जाता है। इसने कहा और तो कोई तरीका है नहीं, पैसे तो है नहीं। सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पढ़ने लगा। 27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में जब सोया तो किसी ने आवाज लगाई कि घबराओ मत, तुम्हारा कर्जा अदा हो जाएगा। अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। सुबह उठा, सोचने लगा पता नहीं किसकी आवाज थी, कोई इशारा तो मिला है, मगर ऐसे कैसे मैं वजीर के पास चला जाऊं। अगला दिन गुजरा, फिर रात आई। अब जो रात आई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। सुबह उठा तो बहुत खुश, आका ने ज़ियारत करवाई, नबी पाक ने रास्ता भी बता दिया। अब दिन कौन सा आ चुका है? 29वां दिन आ गया है, आखिरी दिन है। अगले दिन कोर्ट में जाना है। अचानक ख्याल आया मैं वजीर के पास जाऊंगा, और वजीर ने कहा मैं कैसे मानूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है? कोई एविडेंस, कोई निशानी है? कोई भी आके कह सकता है मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है। अब इसी तज़ब्ज़ुब में, इसी हेजिटेशन में ये वाला दिन भी गुजर गया, मगर दुरूद पढ़ता रहा। रात फिर हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर ख्वाब में तशरीफ ला। नबी पाक ने फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, तुम्हारा कर्जा अदा करेगा। तो हुजूर कैसे जाऊं? जाऊंगा और अगर मुझे कोई निशानी मांगी तो मैं क्या निशानी बताऊंगा? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे जाकर कहना कि तुम 5000 बार रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ते हो। ये राज सिर्फ तुम्हें पता है, तुम्हारे रब को पता है, और किसी को नहीं पता। और जब तक गिनती पूरी नहीं होती तुम किसी से बात भी नहीं करते। बस अब सुबह उठा तो दीवाना झूम रहा है, सीधा पहुंच गया वो वजीर के पास। यही वो दिन है
जिस दिन अदालत में भी जाना है, मगर सुबह सुबह पहुंच गया वजीर के पास। वजीर अपने दरबारियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कहा पैगाम दीजिए वजीर साहब से कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है, बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा अहम पैगाम लाया हूँ। वजीर साहब ने जब ये सुना तो कहा पूछो किसका पैगाम लाया। बाहर से जवाब दिया कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया हूँ। अब वजीर था तो आशिक रसूल, फौरन अंदर बुलाया तो फरमाइए क्या पैगाम है। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे पास भेजा है और 3000 दीनार मुझ पर कर्जा है, आप मेरा कर्जा अदा कर दें। तो वजीर साहब ने कहा बात तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन अगर कोई निशानी हो मैं कैसे मान लूं कि आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भेजा है। कहा खाली हाथ नहीं भेजा, आका ने निशानी भी बताई है। कहा बताइए निशानी क्या है। कहा निशानी यह है कि आप रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं और ये राज सिर्फ आपको मालूम है, आपके रब को मालूम है। वजीर तो झूम उठा ना, उसके तो दुरूद पाक मकबूल हो गए। कहता मरहबा या रसूल अल्लाह। अपने कमरे में गया, वापस आया, 3000 दीनार नहीं वो 9000 दीनार लेकर आया। कहते पहले 3000 तो नबी पाक का हुक्म, आका का हुक्म, सर आंखों पर लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये लीजिए। दूसरे 3000 आपने मेरे घर तक कदम रंजा फरमाया, इतनी प्यारी खुशखबरी सुनाई, ये उसका तोहफा है। तीसरे 3000 लीजिए कि अब अपने बच्चों के लिए इससे कोई कारोबार वगैरह शुरू करें और एक वादा भी करके जाएं। अब जिंदगी में आपको जब भी कोई काम पड़े ना, आपने कहीं और नहीं जाना, मुझे खिदमत का मौका देना है। अल्लाह अकबर। ये दीवाना तो खुश। अब पहुंच गया अदालत में। अच्छा वहां अदालत में सारे ये सोच रहे हैं, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग कि ये तो आएगा आकर कहेगा पैसे वैसे है नहीं, जज साहब ने इसको जेल में डालना है। ये तो गया, जाते ही जज साहब के हाथ में 3000 दीनार रख दिए। जज साहब ये लीजिए, मेरी जो कर्जा था मेरे दोस्त को दे दीजिए। जज ने कहा ठहरो, ये बताओ आए किधर से पैसे। तुम तो कहते थे कारोबार नहीं, तुम तो कहते थे हालात खराब हैं, खाने को पैसे नहीं, 3000 दीनार लेकर आ गए। अब उस दीवाने ने भरे कोर्ट में, भरी अदालत में गोया ज़बाने हाल से ये कहना शुरू कर दिया कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। उसने पूरा वाकया ही सुना दिया अदालत में। अच्छा उस जमाने के जज भी कैसे होते थे सुनो। वो जज साहब अपने सीट से उठे, अपने चैम्बर में, अपने कमरे में चले गए, अदालत लगी हुई है। थोड़ी देर बाद आते हैं और 3000 दीनार जो है उस बंदे के हाथ में देकर कहते हैं क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा। मैं भी तो नबी पाक का उम्मती हूँ, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूँ। अच्छा अब ये सारा माजरा वो दोस्त भी देख रहा है जिसने केस किया था। उसने कहा जज साहब ठहरिए ठहरिए, ऐसा करम इस पर हुआ है, मैं इससे पैसे लेकर क्या करूंगा, कलम और कागज लाइए, मैं अपना कर्जा ही माफ कर देता हूँ। अच्छा अब ये आशिक रसूल जज साहब को कहते हैं जज साहब और तुम्हारे पैसे तो वापस ले लो, अब अपने पैसे तो वापस ले लो, मैंने क्या करना है, कर्जा ही माफ हो गया। तो जज कहता है भाई अल्लाह के रसूल के नाम पर पैसे निकाले हैं, अब ये पैसे मैंने वापस नहीं लेने, ये पैसे तुम अपने साथ ही ले जाओ। अब ये दीवाना जो एक रात पहले 1 रुपया नहीं है, सुबह उसको इस बात का खौफ है कि मुझे गिरफ्तारी देनी है, अब 12000 दीनार लेकर अपने घर को वापस जा रहा है। तो ये दुरूद पाक है, ये नबी पाक की तरफ लौ लगाना, बस नजर पड़ने की देर है, तवज्जो होने की देर है। वो शायर कहते हैं ना, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, बस वो नजर चाहिए। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। हमें वो नजर दरकार है, और वो नजर कैसे होगी कि उनकी बारगाह में दुरूद पाक का नजराना हो, उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाली जिंदगी हो, नबी पाक की रजा वाले काम हो। फिर देखें आका जब निगाह इनायत फरमाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर्चियां देते हैं, बीमारी है, कर्जा है, परेशानी है, जनाब घर पे बड़े मसाइल हैं, जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम बर्बाद हो जाता है। सुनो बरेली के ताजदार सब बातों का सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, हल क्या बता रहे हैं। फरमाते किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज,
कहते गुत्थी बन गई है ना जिंदगी, ऐसा लगता है गुत्थी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सिरा पकड़ूं, कैसे मसाइल हल करूं, एक मसला हल करता हूं दूसरा खड़ा, दूसरा हल करता हूं तीसरा। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज, आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, एक नजर पड़नी है सारी गुत्थियां सुलझ जानी है। तो दुरूद पाक पकड़ लो, कमाई तो वजीफा पकड़ लो इसको, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहो, फिर देखो कैसे निगाहे कर रहमत होती है। हमें किसी से क्यों मांगना है, मिन्नत गैर क्यों उठाएं, कोई तरस जताए क्यों। क्या बात कहते हैं आला हज़रत भी है, कोई हम पर क्यों तरस जताए यार, मैं नबी पाक का उम्मती हूं ना, है। आला हज़रत कहते करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। अरे क्यों मांगे दुनिया वालों से, क्यों जाए दुनिया वालों के पास, मेरे आका वो है जिनके दर से ताजदार पलते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, क्यों जहां के ताजदारों ख्वाब में देखी वो शय जो आज झोलियों में गदायान दर की है। अरे आका का दर जब मौजूद है तो दुनिया वालों से क्यों मांगना है, हमने अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा करनी है, और वो भी इसलिए करनी है कि अल्लाह ने ये दर दिखाया है, वही रब है जिसने तुझको हम तक करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया। तो हमें दुनिया वालों से जिंदगी भर एक उसूल बना लो अपना, खुददारी होनी चाहिए। हाँ, खुददार को गैब से अता किया जाता। अल्लाह से ये दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे बांटने वाला बनाना, मुझे देने वाला बनाना, कभी मांगने वाला ना बनाना। फिर देखो तुम्हारी इज्जत भी बढ़ती है, तुम्हारी रोजी में भी बरकत हो जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाए, गैब के खजानों से अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, झोलियां भरी जाती रहेंगी। एक बार फिर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाअल्लाह दुरूद पाक पर काफी जबरदस्त कलाम हुआ। एक और सुभान अल्लाह, अब एक अजीब सा वाकया आपको सुनाता हूँ, और वाकया है हजरत बायजीद बिस्तामी का। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मर्तबा सफर में थे, आपको गैब से आवाज आई, ए बायजीद समआन नामी शहर में जाओ, वहां के गैर मुस्लिमों के साथ उनके ईद के इज्तिमा में शिरकत करो। बायजीद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की पनाह, मैं गैर मुस्लिमों के त्योहार में शिरकत करूं। आपने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए पैगाम नहीं हो सकता। रात सोए, ख्वाब में फिर ये आवाज आई, बायजीद जाओ और गैर मुस्लिमों के फला त्योहार में ईद में शिरकत करो। फिर ये कहते मैं उठ गया, ख्वाब से कांपने लगा, सोच रहा था कि ये किसकी आवाज है, मुझे कौन पैगाम दे रहा है, कहीं शैतान की तरफ से तो नहीं। कह रहे मैं बेदार था तो जागते में आवाज आई, ए बायजीद डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरे फरमा बरदार हो, मगर गैर मुस्लिमों वाला लिबास पहनो, उनके इज्तिमा में जाओ, एक राज है इसमें। अब हजरत बायजीद अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में से अब समझ गए कि ये शैतान की तरफ से आवाज नहीं है, ये रहमान की तरफ से पैगाम। आपने लिबास पहना और आप चले गए गैर मुस्लिमों के त्योहार पे। अब सारे बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा मेला, सब लोग अपने सबसे बड़े आलिम के इंतजार में बैठे हैं। कुछ देर बाद उनका आलिम आया, सब लोग बैठ गए, उसने तकरीर करनी थी, मगर जैसी वो आलिम तकरीर करने खड़ा हुआ ना, वो कप कपाने लगा, वो लरजने लगा, और वो कहता है कि लोगों ने कहा, ऐ सरदार आप तकरीर शुरू कीजिए। तो कहता है कि तो हमारे इज्तिमा में एक मोहम्मदी बैठा, एक अल्लाह के आखिरी नबी का उम्मती बैठा है, और वो तुम्हारे दीन का इम्तिहान लेने आया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है। फिर उसने बुलंद आवाज से कहा, ए मोहम्मदी, ए अल्लाह के आखिरी नबी के उम्मती, खड़े हो जाओ। हजरत बायजीद बिस्तामी खड़े हो गए। तो उस आलिम कहता, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, तुमने जवाब दिया तो उसके बाद हम सारी बातें तुम्हारी मानेंगे, और अगर तुम जवाब ना दे सके तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो बायजीद बिस्तामी तो वलियों के सरदार थे, आपने कहा पूछो जो पूछना है। उस गैर मुस्लिम ने भरे मजमे में 61 सवाल किए, 61 क्वेश्चन किए थे बायजीद बिस्तामी से। बायजीद बिस्तामी ने सबके सब ठीक जवाब इरशाद फरमा दिए।
حضرت بایزید بستامی نے اسے سوال کیا، تم نے کرنا ہی ہے سوال، اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا، وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر، اس کا جواب سن کر، اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول یا جاری رہے گا فیضان کلمہ طیبہ۔ اچھا، اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ کلمہ طیبہ کے فضائل تو بہت سارے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے۔ اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے میں جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا، کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں۔ تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے۔